ओम शांति 8 सेप्टेम्बर 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे, पुण्य आत्मा हेबापाई जेते दूर संभव भल कर्म कर। ऑलराउंडर अर्थात सबु प्रकारर सेवा करिबार योग्य हुआ। दैवी गुण धारण कर। पुण्य आत्मा हेबापाई जेते दूर संभव भल कर्म कर। ऑलराउंडर अर्थात सबु प्रकारर सेवा करिबार योग्य हुआ। दैवी गुण धारण कर। आजिर प्रश्न, केउं मेहनत करिबा द्वारा तुमे पदमा पदमपति हेउछ? केउं मेहनत करिबा द्वारा तुमे पदमा पदमपति हेउछ? उत्तर, सबुठारु बड़ मेहनत हेउछि क्रिमिनाल अर्थात विकारी दृष्टि को सिभिली अर्थात निर्विकारी दृष्टि करिबा। आखि ही बहुत धोका देउछि। आखि को सिभिली करिबा पाई बाबा उपाय बताउछन्ति। पिलामाने समस्तंकु आत्मिक दृष्टि रे देख, देह को देख नाही। मु आत्मा अटे, यही अभ्यास को पक्का कर। यही परी मेहनत करिबा द्वारा तुमे जन्म जन्मांतर पाई पद्मा पदमपति होई परिब। गीत, धीरज धर मनुआ तेरा सुख के दिन आया कि आया। ओम शांति। ए कथा किए कहउछन्ति? शिव बाबा शरीर माध्यम रे कहउछन्ति। कौनसी आत्मा शरीर बिना कहि परिब नाही। बाबा मध्य शरीर रे प्रवेश करी आत्मा मानकु बुझाउछन्ति। पिलामाने एबे तुमर दैहिक संबंध नाही, एहा हेउछि आत्मिक संपर्क। आत्मा को ज्ञान मिलुछि परम पिता परमात्मा को ठारू। जेउ माने देहधारी अटंती समस्ते पढ़ुछन्ति। बाबांकर तो निजर देह ही नाही, तेणु अल्प समय पाई एहांकर आधार नेइछन्ति। एबे बाबा कहउछन्ति निजको आत्मा निश्चय करी बस। बेहदर बाबा आम आत्मा मानकु बुझाउछन्ति। तांक बिना एपरि केही बुझाई परिबे नाही। आत्मा आत्मा को किपरि बुझाइब? आत्मा मानकु बुझाइबा निमते परमात्माकर आवश्यकता रहिछि। तांकु केही मध्य जानि नाहंती। त्रिमूर्ति चित्र रे मध्य शिव बाबांकु रखी नाहंती। ब्रह्मा का द्वारा स्थापन किए कराइबे? ब्रह्मा तो नुआ दुनियार रचयिता नुहंती। बेहदर रचयिता समस्तंकर एकमात्र ही शिव बाबा अटंती। ब्रह्मा मध्य वर्तमान तुमर पिता होइछन्ति, आउ भविष्यत रे हेबे नाही। सत्य जुगरे तो लौकिक पिता रहिबे, कली जुगरे लौकिक एवं पारलौकिक पिता रहिछन्ति। एबे संगम रे लौकिक अलौकिक एवं पारलौकिक तीन जन पिता रहिछन्ति। बाबा कहउछन्ति सुख धाम रे मते केही याद ही करुनाहंती। विश्वर मालिक तो बाबा ही करिछन्ति। पुणे चित्कार काहींकी करिबे? सेठारे आउ कौनसी खंड रहिब नाही। केवल सूर्यवंशी ही रहिबे। चंद्रवंशी मध्य पछरे आसिबे। वर्तमान बाबा धैर्य धरिबा पाई कहउछन्ति, बाकी अल्प दिन रहिछि। भल भावरे पुरुषार्थ कर। दैवी गुण धारण न कले पद मध्य भ्रष्ट होइजिब। एहा बहुत बड़ लटेरी अटे। बारिस्टर सर्जन आदि हेबा मध्य लटेरी अटे ना। एहा द्वारा बहुत पैसा रोजगार करिथांती। बहुतंक उपरे हुकुम चलाइथांती। जे भल भावरे पढ़ुछन्ति पढ़ाउछन्ति से उच्च पद पाइबे। बाबा को स्मरण करिबा द्वारा विकर्मर विनाश हेब। बाबा को मध्य बारंबार भूली जाउछन्ति। माया विस्मृति कराई देउछि, ज्ञान भुलाउ नाही। बाबा मध्य कहउछन्ति निजर उन्नति करिबाकु हेले चाट रख। सारा दिन रे कौनसी पाप कर्म तो करिनाह, नचेत 100 गुणा पाप होइजिब। जेउ माने यज्ञ को संभाळुछन्ति तांकर राय नेई कार्य कर। कहउछन्ति मध्य जाहा खुआइब जेउठी बसाइब
ସବୁଥିରେ ଖୁସି। ତେଣୁ ବାକି ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ ପାପ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ଯଜ୍ଞରେ କୌଣସି ବି ପାପ କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏଠାରେ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛ। ଚୋରି ଆଦି କରିବା ପାପ ଅଟେ ନା? ମାୟାର ପ୍ରବେଶତା ହେଉଛି ନା ଯୋଗରେ ରହିପାରିବ, ନା ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିପାରିବ। ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ନ ହେଲେ, ତେବେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ହିଁ କହିବେ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ସୁଖ ପାଇବ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା କିପରି ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶୁନାହିଁ। ନିଜକୁ ଯେବେ ଆତ୍ମା ଭାବିବ, ତେବେ ପରମାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ। ଆତ୍ମା ଯେପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି, ସେହିପରି ହିଁ ହେଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ତକାଳେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବେ ସେ ମୋତେ ପାଇବେ, ନଚେତ ବହୁତ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଆସିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୁହେଁ, ତ୍ରେତାର ପଛରେ ଆସିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଓ ତ୍ରେତାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ କୁହାଯାଉଛି। ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ରହିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି ନା? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତ୍ରି ହେବ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ରାତିକୁ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଦିନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦୈବୀ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ହେବ। କଳି ଯୁଗର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କାହା ଭିତରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସଂଶୟ ଥିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ, ପୁଣି ସଂଶୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରୁ ମରି ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ବିନଶ୍ୟନ୍ତି ବା ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ବୁଝାଅ, ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ, ଦେହ ନୁହଁ। ନଚେତ ସବୁ ଲଟେରୀ ହଜିଯିବ। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ରାଜା ପ୍ରଜା ସବୁ ସୁଖୀ ରହିବେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ନା? ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସୁଖଧାମକୁ ତ ଯିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ନା? ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏଠାକୁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଏହିପରି ଚତୁର ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମିକ ସେବା ନହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ସେବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ କରାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଉଣୀ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ କ୍ଲାସ କରାଇଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ନା? ସେଣ୍ଟରକୁ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭିକାରୀ ହେଲେ ପୁଣି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଢିଲା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କହିବା, ଇଏ ବେମାର ହୋଇଗଲେ। ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେଖ। ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? କ୍ଷତି ହୋଇଛି ନା ଲାଭ? ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜମା ହେଲା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ଜମା ହେବ। ପାପ କଟିଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। ଏପରି କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଆସି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଅ? ନା, ଏକଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଉଭୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଧାମ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛୁ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ନ ପଢ଼ିବେ ସେ ପଛରେ ଆସିବେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଆସିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିବେ। ସବୁ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି। ତୁରନ୍ତ ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି। ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୁହ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବୁଝ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରୁଛି।
ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ରଚୟିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ପୁଣି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ବାସ୍, ଏକଥା ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏକଥା ତ ସାରାଦିନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟନା, ବହୁତ ଗୃହସ୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ବି ବିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖବଂଶାବଳୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବିକାରୀକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଧା କଳ୍ପର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ବାରମ୍ବାର ବୁଦ୍ଧି ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ବହୁତ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆଖି ପାଇଁ କ'ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବୁ? ସୁରଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଖି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଆଖିକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆଖି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଘରେ ରହୁଛୁ, ଏ ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଆମଦାନୀ ବା ଉପାର୍ଜନ ହେଉଛି। ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ପଦମ୍ପତି ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଧନର ଗଣନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ପଦମ୍ପତି ପଦ୍ମାବତୀ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମେ ଅଗଣିତ ଥର ପଦମ୍ପତି ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଗଣନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ବାହାରିଲେ ତେବେ ଯାଇ ଗଣନା ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ମୋହର କାମରେ ଆସିବ। ଆଗରୁ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମୋହର ଆଦି ମିଳୁଥିଲା। ବାକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କର ଦେଖି ଆସିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ସବୁ ସୁନାର ମୋହର ହିଁ ଥିଲା, ପୁଣି ଚାନ୍ଦିର ହେଲା। ତମ୍ବା ଆଦି ତ ପଛରେ ବାହାରିଛି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ସବୁ ରହିଛି ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତୁମେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ କମ୍ ରହିବେ, ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ହେବ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅମର ଲୋକ, ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ଅମର ଲୋକରେ ହାହାକାର ହୁଏ ନାହିଁ। କେହି ବୁଢ଼ା ହୋଇ ମଲେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଯାଇ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବୁ। ଏଠାରେ ତ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, କେତେ ଧାରଣା ହେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ବାବା ତୁରନ୍ତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କହିଦେବେ। ବାବା କାହାକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ବାକି ଅଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅପସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେବା ତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର ନା, ତେବେ ଯାଇ ଲଟେରୀ ମିଳିବ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲଟେରୀ ଅଟେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଟେରୀ। ତୁମେ ରାଜାରାଣୀ ହେଲେ ତୁମର ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଏଠାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। କେହି ବହୁତ ଧନ ଦାନ କରିବେ ତ ରାଜା ହେବେ। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି। କେତେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ ତେବେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚେହେରାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ନ ବୁଝିବେ ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଅଥବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବେ। ବାବା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କାହାକୁ ଶିଖାଉନାହାନ୍ତି,
ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ବେହଦ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର। ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ମିଳିବ, ନଚେତ ପଛକୁ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ ପଢ଼ିବାରୁ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବାକି ଯାଇ କ'ଣ ହେବୁ? ଚାକର ବାକର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ହେବୁ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଯେପରି କରିବା ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। ଆମେ ଭଲ କାମ କଲେ ପରଜନ୍ମରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତୁମର ତ 21 ଜନ୍ମର କଥା ରହିଛି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଭଲ କାମ କରି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୁଅ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଭାଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା, ଯିଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ ନା। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହି କୌଣସି କାମ କଲେ ଭଲ ନମ୍ବର ମିଳିବ। ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ନା ଖାଲି ଖାଉଛୁ ଶୋଉଛୁ? ଏଠାରେ ତ କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ଅଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛ। ଏହା ହିଁ ଅମର କଥା, ତିଜିରିର କଥା, ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବିନା ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ତ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାର, ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ଭଗବାନ ତ ଏକେ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତିଧାମର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆମେ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ, ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବୁ? ପତିତ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଯିବ। ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାର, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛୁ? ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିଚାଲ। ନିଜ ଉପରେ ଦୟାକରି ନିଜର ଚଳନୀକୁ ଦେଖ। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କରିବୁ ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟର ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଦୈବୀ ଚଳନୀ ହେବା ଦରକାର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ଯାହା ଖୁଆଇବେ, ଯେଉଁଠି ବସାଇବେ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ତାକୁ ହିଁ କରିବୁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେବେ ନା। ଏହା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ଏହି ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦ୍ୱାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଏହି କଥା ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ଯାହା ଖୁଆଇବେ, ଯେଉଁଠି ବସାଇବେ, କୌଣସି ବି ପାପକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଟେରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରି ଅନ୍ୟକୁ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ମାୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜର ଦାସୀ କରୁଥିବା ସଦା ସ୍ନେହୀ ଭବ। ମାୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜର ଦାସୀ କରୁଥିବା ସଦା ସ୍ନେହୀ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସଦା ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ମେହନତ ଏବଂ ମୁସ୍କିଲଠାରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମାୟା 2 ଜଣ ଯାକ ଏବେଠାରୁ
ଦାସୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମା ମାଲିକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ବା ମାୟାର ଏବେ ସାହସ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସଦା ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମୟ ବା ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେବ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସମୟ, ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ବାବାଙ୍କର ସେବାରେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ହିଁ କଟିଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ଗାୟନ ହେଲା ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ବାବା ହିଁ ସଂସାର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରକେ ମଧ୍ୟ ଅଧୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାରୂପ କର। ଏହି କଳିଯୁଗୀ ତମପ୍ରଧାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ବୃକ୍ଷକୁ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଫୁଲ୍ ଫୋର୍ସରେ ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ଯୋଗ ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଥିବ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ମେହନତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଶକ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।